ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सतैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तत्तत्कमर्चन्तः प्राप्य युर्मानवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुख्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवं नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो जिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरक्षेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां ह्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्छाद्रिविपाटनादिकपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिदारातिदूरप्रत्वस्तत्त्वान्तः शान्तप्रवृत्तमनसा भाविता भूरिभागैः। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஸோ இன்று விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்ற கிரந்தத்திலிருந்து நாம் 3 முக்கியமான நாமங்களை பார்க்க போறோம். என்ன நாமங்கள் அப்படின்னா, போக்தா அப்படின்ற ஒரு நாமம், சஹிஷ்ணுஹு அப்படின்ற ஒரு நாமம், ஜெகதாதிஜஹ அப்படின்ற ஒரு நாமம். இந்த 3 நாமங்களை இப்ப நாம தரிசிக்க போறோம். செகண்ட். சரி, தேங்க்யூ. இதுல முதல் நாமம் போக்தா அப்படிங்கிற நாமம். புனக்தி இது போக்தா. போக்தா அப்படின்னா போக்தாரம் யக்ய தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் கியாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில தன்னை போக்தா அப்படிங்கிற வார்த்தையோட அறிமுகப்படுத்திக்கிறார். போக்தா அப்படின்னா என்னது? அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு அர்த்தம். பகவான் ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்றாரு, நான் தான் அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப நாமெல்லாம் அனுபவம் கொடுப்பதற்காக இருக்கிறோம் பகவானுக்கு. சோ பகவான் அனுபவிப்பதற்கான பொருட்கள் தான் நாமே தவிர நாம் தனியாக அனுபவிக்க முடியாது. நாம் பகவானோட சேர்ந்து அனுபவிக்க முடியுமே தவிர நாம் தனியாக அனுபவிப்பது கிடையாது. ஸோ இது போக்தா அப்படிங்கிற நாமம். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் எதை அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பக்தனுடைய பக்தி அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். நான் போன நாமத்திலே பார்த்திருந்தோம், போஜனம் அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். ஸோ போஜனம்னா என்னது? உணவு. ஸோ பகவானுக்கு எது உணவு அப்படின்னா பக்தனுடைய அந்த பக்தி தான் பகவானுக்கு உணவே தவிர வேற உணவு தேவையில்லை. திருமலை நமக்கு தெரியும், திருப்பதி. அந்த திருமலை அப்படிங்கிறது கலியுகத்துல ஸ்ரீனிவாச பெருமாளா இப்ப நம்மளுக்கு தர்சனம் கொடுத்துட்டு இருக்கார்.
அதற்கு முன்காலத்துல இருந்தே அங்க வராக சுவாமி ரொம்ப பிரசித்தம். வராக கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இன்னைக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஆதி வராகர் அங்க தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. திருப்பதிக்கு போனவங்க எல்லாருமே அந்த லட்சுமி வராகரை வந்து தரிசனம் பண்றது உண்டு. அந்த வராகர் இருக்கும் சமயத்துல அங்க ஒரு வேடன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். அந்த வேடன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் கிட்ட இருந்து கேட்டிருக்கான். ஒரு பெரிய மரம், ஒரு ஆலமரம். அந்த ஆலமரம் தான் பகவானுடைய ஸ்வரூபம். பகவான் இந்த ஸ்வரூபமா ஆலமர ஸ்வரூபமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். இங்க அருள் பாலிச்சிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெரிய வருது. தெரிய வந்த நாள் முதலாக என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த மரத்திற்கு அவன் தினமும் பூஜை பண்றது, அந்த மரத்தையே சுத்தி வர்றது, அந்த மரத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்றது, அந்த மரத்திற்கு தேன் திணை இது ரெண்டையும் சமர்ப்பணம் பண்றது, இப்படின்ற ஒரு வழக்கத்தை வச்சிட்டு இருக்கான். தினமும் இந்த வழிபாடை பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு நாள் அதே போல வழிபடுறதுக்காக வரான். வரும் பொழுது தன்னுடைய பையனை கூட்டிட்டு வரான். வழிபாட்டுக்கு அவன் படைக்கிறான். அங்க வைக்கும் பொழுது அங்க தேன் மட்டும் இல்ல, திணை மட்டும்தான் இருக்கு. அதை பார்த்து அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான். தினமும் நாம பகவானுக்கு தேனும் திணை ரெண்டும் சமர்ப்பணம் பண்ணுவோமே, இன்னைக்கு வெறும் திணை மட்டும்தான் கொண்டு வந்திருக்கோம், தேன் இல்லாம பகவான் எப்படி சாப்பிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பையன் கிட்ட சொல்லிட்டு போறான். இந்த திணைய பார்த்துக்கோ, சாப்பிட்றாத, நான் போய் தேன் கொண்டு வந்துடுறேன், பசி இல்லை, சின்ன பையன் இல்லையா, பசியில சாப்பிட போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான். போனவன் ரொம்ப நேரமா வரவே இல்லை. இந்த பையனுக்கோ சின்ன பையனுக்கோ பயங்கரமான பசி. என்ன பண்ணிட்டான் அவன், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். பகவான் கிட்ட சொல்றான், சுவாமி எங்க அப்பா கொண்டு வர போயிருக்காரு, ஆனா என்னால பசி தாங்க முடியல, இந்த திணைய மட்டும் எடுத்துக்கோ, நான் இந்த திணைய நீ கொடுத்த பிரசாதமா சாப்பிட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்போட என்ன பண்ணிட்டான், சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிட போறா. அவங்க அப்பா வந்து பிடிச்சிட்டார் கைய, அடிக்க வந்துட்டார் அவனை. ஏண்டா நீ வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாம எப்படி சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு அடிக்க போயிட்டார். அவருக்கு கோபம் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாம எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது பையன் அப்படிங்கறதா கோபம். சாப்பிட்றது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது, பசியோட்டு தான் சாப்பிட வேண்டியது தானே. ஆனா பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாம சாப்பிட்றது தான் தப்பு. ஸோ நாம இதை புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில ஆரம்பத்துல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, யஜ்யார்த்தா கர்மணோன் எத்திர அப்படின்ட்டு சக யஜ்ஞா பிரஜா சிஷ்டுவா இத்தியாதி ஸ்லோகங்களால அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல நீங்க யஜ்யத்திற்கு சமைக்கணும், அதாவது யஜ்யத்திற்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். அப்படி சமைச்சு நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு பெரிய புண்ணியத்தை கொடுக்கும், பாபங்களை அழிக்கும். அதுவே நாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாம நாம சமைத்து நம்முடைய ருச்சிக்காக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, வெறும் பாப்பத்தையே நீங்கள் உண்கிறீர்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். நம்ம தினமும் காலையில ரொம்ப சூடு சூடா சாப்பிட்றோம் இல்லையா, இட்லி தோசை சட்னி. அது உண்மையில இட்லி தோசை சட்னியே கிடையாது. ஒரு தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாவத்தை என்ன பண்றோம், எடுத்து எடுத்து வாயில ஒவ்வொரு கவலமா விழுங்கிட்டு இருக்கோம். நாம் பண்ண பாபத்தினாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த உலகத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னும் பாவத்தை ஏன் சம்பாரிச்சுக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், என்னைக்குமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். இஷ்டான் போகான் ஹி ஓ தேவா தாசியந்தே யஜ்ய பாவிதாக தயிர் தத்தான பிரதாயிப்பியோ யோ புங்தேஸ்தேன ஏவசகா கிருஷ்ணன் சொல்றார். கிருஷ்ணன் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாமே. இதனால நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தினமும் நம்ம வீட்டுல ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். குழந்தைகளுக்கும் இந்த பழக்கத்தை கொண்டு வரணும், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டுக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் நான் நைவேத்தியம் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த பொருளை விட்டுருங்க, அசைவத்தை விட்டுருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் வெங்காயம் போட்டு தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துட்டு நம்ம சமைச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம். ஸோ அப்படி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவர் கோவப்பட்டு அடிக்க வர்றார். அப்ப சப்தம் ஒரு அசரீரி வாக்கு கேட்டது. அசரீரி வாக்குன்னு சொல்லி சொல்றதை காட்டிலும் அந்த மரமானது பிளவுபட்டு ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய ரூபமே தெரிஞ்சதான். ரூபம் தெரிஞ்சோடனே அவன் நடுநடுங்கி போயிட்டான். ஏன்னா இத்தனை நாளா அவன் அங்க பெருமாள் இருக்கார் அப்படின்ற நம்பிக்கையில தானே அங்க வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தான். பெருமாள் அவனுக்கு பிரத்யட்சமாயிட்டாரு, பெருமாள் காற்றாரு. நான் உண்மையில தேனும் தினையும் ரெண்டும் சேர்ந்து சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. சுவாமி நான் தினை மட்டும் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன், தேன் எங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்பதான் சொல்றாரு, உண்மையில அவன் பக்தி அப்படிங்கிற தேனை கொடுத்தான், அந்த பக்தி அப்படிங்கிற தேனை கலந்து நான் இதை என்ன பண்ணிட்டேன், தினையை சாப்பிட்டுட்டேன், எனக்கு இதுவே ரொம்ப ருச்சிகரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப பகவானுக்கு எதிரா போக்தா, பகவான் எதை அனுபவிக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பக்தனுடைய பக்தியை தான் அனுபவிக்கிறாரே தவிர
அவன் கொடுக்கக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்களே கிடையாது. சோ அதுவும் எதுக்காக அனுபவிக்கிறாரு? பகவான் நம்ம கிட்ட ஏன் வாங்கிக்கணும்? அவருக்கு ஏதாவது பிரயோஜனமா? அப்படின்னா கிடையாது. திரும்ப நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் அதை பண்றார். கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்லையா, பிரகலாதன் சொல்றான் இல்லையா, நைவாத்மன பிரபுரயம் நிஜலாப பூர்ணோ மானம் ஜனாதவிதுஷ கருணோ விருணீதே யத்யஜ்ஜனோ பகவதே விசதீதமானம் தச்சாத்மனே பிரதிமுகஸ்யதா முகஸ்ரீஹி அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னா என்னது? அவன் நரசிம்மர் கிட்ட சொல்றான், நரசிம்மா, நீங்க என்கிட்ட எல்லா வழிபாடையும் வாங்கிக்கிற, எங்களுடைய வழிபாடை வாங்கி நீ என்ன பண்ண போற? அதை வச்சு நீ என்ன பண்ண முடியும்? எங்களுடைய வழிபாடை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனால் நீ வாங்கிக்கிற. ஏன் வாங்கிக்க தெரியுமா? ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று ஒருத்த அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னா கண்ணாடிக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அலங்காரம் பண்றவங்க தான் பிரயோஜனம். கண்ணாடி பிரதிபலிக்கும். அது போல நாங்க பக்தர்களாகிய நாங்க என்ன செஞ்சாலும், உனக்கு என்ன செஞ்சாலும் உனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதை திரும்ப நீ எங்களுக்கே தான் கொடுக்க போற. நான் பகவானுக்கு 10 ரூபாய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த 10 ரூபாயில பகவானுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. மாறாக பகவான் அந்த 10 ரூபாயவே நமக்கு 1000 ரூபாயா திரும்பி தர இருக்கார். பகவானுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கோ பகவானை பற்றி கேட்பதற்கோ கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தினால பகவானுக்கு ஒன்றும் ஆக போறது கிடையாது. அதுவே பகவான் நமக்கு மீண்டும் நேரத்தை கொடுக்கிறார், நீண்ட ஆயுஷை கொடுக்கிறார், நிரந்தரமான நமக்கு வைகுண்ட பதவியை கொடுத்து அங்க நிரந்தரமான வாழ்க்கையை கொடுக்கிறார். அப்ப நாம் பகவானுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ அது திரும்ப நம்மளை கொடுக்குறார். அப்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க. பகவானுக்கு நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்கன்றதை பார்த்து கொடுங்க. நீங்க பக்தியோட கொடுத்தீங்கன்னா பகவான் ஏற்றுக்கொள்வார். ஆனா ஏமாத்தி பகவானுக்கு இவ்வளவு போதும், எனக்கு இவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ஏமாற்றதே கொடுத்துருவார். அப்ப இங்க சொல்றாரு, நம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, நமக்கு நன்மை செய்வதற்காக நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறார் இல்லையா, அதை வாங்கிட்டு அதை அனுபவிப்பதை போல் அனுபவிக்கிறாராம் பகவான். நல்லா அவருக்கு பேரு போக்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவானே பகவான் தான் பக்தனுக்கு போக்தனா இருக்கானா. அதாவது பக்தர்களும் அனுபவிக்கிறாங்க. எதை அனுபவிக்கிறாங்க? பகவானே அனுபவிக்கிறாங்க. ஸ்ரீவைகுண்டத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க அகமன்னம் ஆனந்தா, அகமன்னம் 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 ஆனந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமாளை எப்பயுமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம். அங்க பெருமாள் கிட்ட சொல்லிடுவாங்களாம், நான் தான் உனக்கு அன்னம், நான் தான் உனக்கு அன்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பெருமாளை என்ன சாப்பிடு சாப்பிடு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இத நம்மாழ்வருடைய ஒரு பாடல்ல இருந்து எடுத்து காட்டுறாங்க. ராமானுஜாச்சாரியாரும் நஞ்சியர், இவங்க 2 பேரும், அதாவது நம்பிள்ளையோடைய சிஷ்யர் நஞ்சியர். சோ நம்பிள்ளையும் ராமானுஜர் என்ன பண்றாங்க, நஞ்சியரும் ராமானுஜரும் வந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பேசிட்டு இருக்காங்க, ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து ஒரு பாசுரத்தை எடுத்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அதுல நம்மாழ்வார் சொல்றாரு, என் உயிர் பட்டது ஆறு உயிர் பட்டது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்றார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? என் உயிர் பட்டது ஆறு உயிர் பட்டது, நான் பட்ட கஷ்டத்தை யாரா பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றார். என்ன கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அங்க சொல்றாரு, ஒரு மனைவி புதுசா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர, ஒரு அந்த காலத்துல வந்து 2-3 மனைவிகள்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வழக்கம். புதுசா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த மனைவி இருக்கா இல்லையா, அவ சொல்றாளாம், ஏப்பா என்னால சமாளிக்க முடியல இவரை, என்ன படாத பாடு படுத்துறாரு அப்படின்ட்டு. அப்ப பழைய மனைவி சொல்றாள, அப்ப நாங்கெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்போம் அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாளாம். பகவான் எனக்கு கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாளாம். நம்ம ஆழ்வார் வந்து இங்க பெண் பாவத்துல சொல்றாரு, என்னை விட்டாரா அவரு, என்னை எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்க முடியுமோ அப்படி அனுபவிச்சுட்டாரு, என்னை கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. திருக்காட்டரையப்பன் அப்படின்ட்டு ஒரு பெருமாள் இருக்காரு. அங்க போயிட்டு ஒரு ஆழ்வார் பாடுறாரு, நான் போய் அங்க நின்னனோ இல்லையோ பகவான் என்னை பிடிச்சு அப்படியே கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டாரு. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாரு, பகவான் என்ன சாப்பிடுறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் கரைஞ்சு போயிட்டேன், அந்த பக்தியில நான் கரைஞ்சு போயிட்டேன். கரைஞ்சு போனோம் இல்லையோ, நான் தண்ணி மாதிரி ஆயிட்டேன் இல்லையா, என்னை எடுத்து குடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படி சுவாரஸ்யமா பக்தர்கள்லாம் வந்து சொல்றது உண்டு. அப்ப பக்தர்களையே என்ன பண்றாரு பகவான், தனக்கு போக்தனாக பக்தர்களையும் அனுபவிப்பதனால அவனுக்கு பேரு போக்தா அப்படிங்கிற பேரோட பகவான் சேவை சாதிக்கிறார். சரி, பகவானுடைய அடுத்த நாமம் சகிஷ்ணுகு அப்படின்னு நாமம். இத ஒரு சிலர்
அசகிஷ்ணுகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. இன்னும் ஒரு சிலர் சகிஷ்ணுகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. நாம் ரெண்டு அர்த்தத்தையும் பார்க்க முயற்சி பண்ணலாம். அசகிஷ்ணுகு அப்படின்னா பொறுத்து கொள்வதே இல்லை. சகிஷ்ணுகு அப்படின்னா அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹம் ஓகே. ம் சரி. இந்த நாமத்திற்கு ஒரு அழகான சரித்திரத்தை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அடுத்தது இதனுடைய விளக்கங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். சகிஷ்ணுகு இல்லைன்னா அசகிஷ்ணுகு அப்படின்ற ரெண்டு அர்த்தத்தையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல ஒரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, வரதராஜ பெருமாள் அவருக்கு தினமும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இரவு நேரத்துல பால் சமர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. நல்ல சூடான பால். அதுல நல்ல முந்திரி, அப்புறம் பாதாம், அப்புறம் பிஸ்தா, அப்புறம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் அரைச்சு போட்டு, அப்புறம் பனங்கற்கண்டு இதெல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அதை சமர்ப்பணம் பண்றது உண்டு. அப்படி சமர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது நாங்க போயிருக்கோம். நாங்க அங்க இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அஹ், நாங்க காஞ்சிபுரத்துல வந்து புஸ்தகம் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, நாங்க இரவு நேரத்துல எங்களுக்கு சாப்பாடே அந்த பால் மட்டும்தான். தினமும் நைட்டு போய் நிப்போம். அர்ச்சகர் வருவாரு. நைட்டு ஒரு 9 மணிக்கு மேல கோயில்லாம் நட சாத்திருவாங்க. யாருக்கும் தெரியாது. உள்ள போய் நின்று இருப்போம். எல்லாருக்கும் 2 ஸ்பூன் அந்த பால் கொடுப்பாங்க. எடுத்து எடுத்து நாங்க குடிச்சிட்டு இருந்தோம். கையில வாங்கி வாங்கி குடிச்சிட்டு இருந்தோம். பால் கொஞ்சம் கீழே போகும், கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு இருந்தோம். இது என்னது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம், அடுத்த நாள் கிளாஸை தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். அவர் பார்த்தாரு. ஏய், என்னடா கிளாஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு வரீங்க, கிளாஸ் எல்லாம் பால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னாரு. சுவாமி சுவாமி எங்களுக்கு இதுதான் நைட்டு சாப்பாடு, நாங்க வெளில எதுவும் சாப்பிட மாட்டோம், கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கொஞ்சம் பைசா கொடுத்ததுனால அதுக்கப்புறம் அதுல பால் ஊத்திட்டு போவார். நைட் அந்த பால் குடிச்சதான் அங்க தூங்கும். பகவான் எங்களுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க வரதகுரு அப்படின்ட்டு ஒரு ஆச்சாரியர் அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். அப்ப அவர் தரிசனம் பண்றதுக்கு வந்துட்டு இருக்கார். அந்த அர்ச்சகர் என்ன பண்றாருன்னா, பாலை கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப காய்ச்சிய பாலை நல்ல சூடு சூடா கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. வரதராஜ சுவாமி கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. கொண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த வரதகுரு அப்படின்றவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த பாலை இங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இந்த பாலை கொடுக்கறதா சுவாமி, இதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்க முடியும், இப்பெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். எனக்கு நல்லா தெரியும் சுவாமி, நான் வந்து குடிக்கிறதுக்காக கேட்கல, அந்த பாலை கொடுங்க சொல்லிட்டு பாங்குறார். அந்த வரதகுரு வாங்கி சொல்றாரு, இந்த பால் இவ்வளவு சூடா இருக்கே, இவ்வளவு சூடான பால் நீங்க போய் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாமா, அவருடைய நாக்கு சுட்டுடாதா அப்படின்னு கேட்கிறார். கேட்டா அப்ப அர்ச்சகர் சொல்றாரு, என்ன சுவாமி நீங்க புரியாம பேசுறீங்க, பகவானுடைய நாக்குல இருந்துதான் அக்னியே தோன்றுதுன்னு நம்மளுக்கு வேதம் சொல்லுது. அக்னிய போய் இந்த பால் சுடுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, உண்மைதான், நீங்க சொல்றது உண்மைதான். பகவானுடைய நாக்குல இருந்து அக்னி வந்தது, அவருடைய கண்கள் இருந்து சந்திரன் சூரியன் வந்தது, இதெல்லாம் உண்மைதான். ஆனா நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்காரே வரதராஜர், அவர் நம்ம குழந்தை மாதிரி பாத்துக்க வேண்டாமா? ஊருக்கே வந்து ராஜாவா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு பிள்ளை தானே, நம்ம குழந்தைய போல அந்த பையனை பாத்துக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, அந்த பாலை ரொம்ப அன்போட ஆர்த்தி அங்க கொடுத்து அனுப்புறாரு. அந்த பாலை உள்ள அர்ச்சகர் சாமி கொண்டு போறாரோ இல்லையோ, உள்ள இருந்து வரதராஜன் வந்து அம்மா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாராம். அம்மான்னு கூப்பிட்டோடனே ஒரே ஆச்சரியம். எங்க சப்தம் வருது அப்படின்னு சொல்லி சுத்தி பாக்குறாங்க. தெரியல. மறுபடியும் சப்தம் வரும். அம்மா அப்படின்னு சத்தம் வருது. அந்த சப்தம் எங்க இருந்து வருதா, வரதராஜர் கிட்ட இருந்து வருதா. இன்னைக்கு இருக்காரு வரதராஜர், அந்த வரதர் கிடையாது. அத்தி வரதர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப வந்து அங்க ஜலத்து கீழே சயனம் பண்ணிருக்காரு, அந்த அத்தி வரதர் தான் அப்ப இருந்தாராம். அந்த காலத்துல 12வது 13ஆம் நூற்றாண்டுல அந்த கோயில் அவர் தான் தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருந்தார். அந்த அத்தி வரதர் வந்து அம்மானு கூப்பிட்டாராம். கூப்பிட்டோடனே இவர் ஆச்சரியப்பட்டாரு, என்ன பகவான் அம்மானு கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் சொன்னாரா ராமானுஜாச்சாரியருக்கு, உண்மையில பகவானுக்கு இந்த உலகத்துல அவதாரம் பண்ணி வரும்போது அம்மாக்களா இருந்திருக்காங்க. கௌசல்யா இருந்திருக்கா, தேவகி இருந்திருக்கா, யசோதா இருந்திருக்கா, இவங்கெல்லாம் அதித்தியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் அம்மாவா இருந்திருக்காங்க. ஆனா பகவான் அர்ச்சரூபத்துல வரும்போது யாரும் அம்மாவா இல்லை. அந்த குறைய தீர்த்துட்டாராம் இந்த சுவாமி. என்ன பண்றாரு, அம்மாவை போல ரொம்ப பரிவா அந்த குழந்தைக்கு பால சமர்ப்பணம் பண்ணார் இல்லையா, அதை கண்ட உடனே பகவானுக்கு அவர் அம்மான்னு கூப்பிடுன்னு ஆசை வந்துடுச்சான். அதனால அந்த வரதகுரு அப்படின்ற அந்த ஆச்சாரியனுக்கு அன்னையிலிருந்து அம்மாள் அப்படின்ற பேர் வந்துடுச்சு. அவர் நடாத்தூர் அப்படின்ற இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தார்.
ஸோ அதனால நடாத்தூர் அம்மாள் நடாத்தூர் அம்மாள் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த நடாத்தூர் அம்மாள் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, ராமானுஜர் இயற்றிய பிரபந்தத்தில் ராமானுஜருடைய வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவர் தான் பெரிய விளக்கவுரை எழுதியிருக்கார். இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த விளக்கவுரை தான் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த நடாத்தூர் அம்மாள் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ராமானுஜர் இயற்றிய ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு அவர் தான் விளக்கவுரை கொடுத்திருக்கார். ஸோ அப்படி பகவான் என்ன பண்ணாரா அப்படின்னா, இங்க பொறுத்துக்கிட்டாரா. அந்த அர்ச்சகர் வந்து கேட்டாரா, நான் இத்தனை நாளா வந்து அப்படின்னா பாலை சமர்ப்பணம் பண்ணனே, ரொம்ப சூடா பகவான் என்ன கோவப்படுவாரா, என்ன ஏதாவது தண்டனை கொடுப்பாரா அப்படின்னு கேட்டா, இப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டார் சுவாமி, உங்களுக்கு தெரியாதா, பகவானோட பேர் தெரியாதா, பகவானோட பேர் என்னது, சகிஷ்ணுகு, பகவான் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிறார். நாம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியமா பண்றோம், நிறைய அபராதம் தான் பண்றோம். கொண்டு போய் இதெல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ண கூட இதெல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நாம் கொடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் கூட இன்னைக்கு பியூரா கிடையாது. நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் இன்னைக்கு தூய்மையானது கிடையாது. நாம் சொல்லக்கூடிய மந்திரமும் தூய்மையானது கிடையாது. எதுவுமே தூய்மை இல்லை அப்படின்னாலும் பகவான் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கு நமக்கு பலனை வேற கொடுக்குறாரு. அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம். ஏத்துக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார், அதுக்கு பலனும் சேர்த்து கொடுக்குறார், அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்காம. அதனால அவளுக்கு பகவானுக்கு பேரு சகிஷ்ணு அப்படின்னு பேரா. அதே போலதான் வராக சுவாமி இல்லையா, அவர் வந்து ஹிரண்யாட்சனை வந்து அழிப்பதற்காக தோன்றுகிறார். தோன்றும் போது அந்த ஹிரண்யாட்சன் என்ன பண்றான் தெரியுமா, வரதராஜ சுவாமியை பார்த்து திட்டுறான். என்ன திட்டுறான் அப்படின்னா, சத்தியம் வரம் போ வனகோச்சர மிருகாக யுஷ்மத் விதான் மிருகயே கிராமிய சிம்ஹம் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறான். ஏ பன்னியே அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறான். ஏ அயோக்கிய பன்றியே அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறான். சுவாமி சிரிச்சுக்கிட்டே ஏத்துக்கிறார். ஸோ பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நான் செய்யக்கூடிய அபராதங்களை வந்து பெருசா பொருட்படுத்துறது கிடையாது. அங்க பகவானுக்கு கோவம்லாம் கிடையாது. ஹிரண்யகசிபு மேல ஹிரண்யாட்சன் மேல கோவம்லாம் பட்டு அவனை கொல்ல, சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறான், அதனால ஒரு தட்டு தட்டி அவனை நல்ல வழிப்படுத்தணும் அப்படின்னு தான் பண்றாரே தவிர, பகவானுக்கு எந்த சமயத்திலும் யார் மேலேயும் கோவம்லாம் இருக்கிறது கிடையாது. அதனால அவருக்கு பேரு சகிஷ்ணு. இந்த ஒரு குணம் இருக்கிறதுனால நம்ம பகவான் பக்கத்துல போக முடியும். பகவானுக்கு கோவம் வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா யாரும் பக்கத்துல கூட போக முடியாது. ஸோ பகவானுடைய இந்த ஒரு குணமானது பக்தர்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குணமா இருக்கு. சகிஷ்ணு அப்படின்னு கொடுக்குறார். சகிஷ்ணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சகிச்சுக்க மாட்டார். எதை சகிச்சுக்க மாட்டார் அப்படின்னா, பக்தர்கள் வேற பக்தர்களை அபராதம் பண்றதை சகிச்சுக்கவே மாட்டார். இது ஒண்ணுதான் பகவான் சகிச்சுக்கவே மாட்டார். பகவான் எல்லாத்தையும் பொறுத்துப்பார். ஆனா வேற ஒரு பக்தனுக்கு நம்ம ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணோம், வேற ஒரு பக்தனுக்கு ஏதாவது அபராதம் பண்ணோம் அப்படின்னா அத பகவான் என்னைக்குமே சகிச்சுக்கவே மாட்டாரா. அப்படிப்பட்ட ஒரு அபராதத்தை நம்ம என்னைக்கும் பண்ணவே கூடாது. ஒரு பக்தரை என்னைக்கும் நிந்திக்கவே கூடாது. நம்ம இந்த உலகத்துல பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப கம்மியான உயிரினங்கள் சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா. இப்ப ஒரு சில உயிரினங்கள்லாம் வந்து அழிஞ்சிட்டு வருது, அதை பாதுகாக்கணும் பாதுகாக்கணும் சொல்லி சொல்றாங்கல்ல. அது போல் அழிந்து கொண்டு வரக்கூடிய உயிரினங்கள்ல ஒரு சில உயிரினங்கள் வந்து முழு நேர பக்தர்கள், முழுமையா கிருஷ்ணருக்காக சேவை பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க இன்னைக்கெல்லாம். மற்றவங்க எல்லாம் சீசனல் டிவோட்டிஸா இருக்காங்க, டைம் டு டைம் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. பக்தி ஓகே வார கடைசியில பண்ணலாம், ஒரு நாளைக்கு இத்தனை மணி நேரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. நாள் முழுவதும் பக்திக்காகவே இருந்து பக்தி விஷயத்தையே சொல்லி கொடுத்து பக்தர்களை எப்பயும் பக்தர் கூட இருந்து இந்த விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குற பக்தர்கள் ரொம்ப கம்மி இன்னைக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் நம்ம நிந்திக்காம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி நிந்திச்சோம் அப்படின்னா பகவான் அதை பொறுத்துக்கவே மாட்டாராம். அதான் இங்க சொல்ற சகிஷ்ணு சகிஷ்ணு அப்படின்னு நாமத்தினால சொல்றோம். சரி, அடுத்த நாமம் பார்க்கலாம். அடுத்த நாமம் வந்து ஜெகதாதிஜஹா அப்படின்னு பேரு. ஜெகதாதிஜஹா. இந்த ஜெகதாதிஜஹா அப்படிங்கிற நாமானது, இந்த நாமம் தொடங்கி அடுத்தது 152 I guess 152வது நாமம் வரைக்கும் நமக்கு விஷ்ணு அப்படிங்கிற நாமத்தை சொல்ல வந்த நாமங்கள் அப்படின்னு சொல்றார்.
இங்க விஷ்ணுவோட நாமம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா, நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வரக்கூடிய ஆரம்பத்துல விஸ்வம் விஷ்ணு வந்து இல்லையா, அந்த விஷ்ணுவை குறிக்கக்கூடிய, அதாவது அனுப்பிரவேசம் செய்யக்கூடிய விஷ்ணுவை குறிக்கல. இது மும்மூர்த்திகள்ல வரக்கூடிய விஷ்ணுவை குறிக்குது. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த விஷ்ணுவை குறிக்கக்கூடிய நாமம் தான் இந்த நாமம். இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஜெகதாதிஜஹ அப்படின்னு சொல்றோம். 3 நபர்களுக்கு மத்தியில தோன்றியவன். ஜெகத் ஆதி ஜஹ, ஜெகத் ஆதி ஜஹ அப்படின்னு பேரு. எஸ்ய பிரசாதாத் அகம் அச்சுதாய, அகம் அச்சுத பூதஹ பிரஜா சிருஷ்டிக்கரோ அந்தகாரி கிருதாச்ச ருத்ரஹ ஸ்திதிஹேதோ பூதோ யஸ்மாச்ச மத்தியே புருஷ பரஸ்தாத் அப்படின்ட்டு பிரம்மா சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமாக இங்க நம்மளுக்கு ஆதிசங்கர் எடுத்து காட்டுறாரு. அச்சுதனுடைய கருணையினால நான் பிரம்மாவாக ஆக முடிந்தது. அதே அச்சுதனுடைய கருணையினால ருத்ரன் வந்து தன்னுடைய கோபத்தினால இந்த உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய கடவுளா மாற முடிஞ்சது. அந்த அச்சுதன் தான் விஷ்ணுவாக இந்த உலகத்தை பாதுகாத்து வருகிறார் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமாக இது வருது. இது வந்து ஹரிவம்சம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. சரி, பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை படைப்பதற்காக பிரஜாபதியாக நமக்கு பிரம்மாவாக தோன்றுகிறார். ஜகத் அப்படின்றது பிரபஞ்சம். ஆதி, ஜகத்துக்கு ஆதியா யார் தோன்றியது? பிரம்மா. ஜஹ அப்படிங்கிறது அவரிடமிருந்து அனைத்தும் தோன்றியது. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து, இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆதியில யாரு தோன்றி அவரிடம் இது எல்லாம் தோன்றுகிறதோ அவருக்கு பேர் ஜெகதாதி ஜஹா அப்படின்னு பேரு. அப்ப இது பிரம்மாவை குறிக்குமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இல்ல, பிரம்மாவுக்கும் முன்னாடி பகவான் இருந்திருக்கார் இல்லையா, அதனால இது பகவானையே குறிக்கும் அப்படின்ட்டு பிரம்மா சொல்லி கொடுக்கிறார். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நாரதர் வந்து கேட்பார் பிரம்மா கிட்ட, சுவாமி நீங்க தானே எல்லாத்துக்கும் மூலம், நீங்க தான் எல்லாருக்கும் ஆதியா இருந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது பிரம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொல்லுவாரு, இல்லடா நாரதா, உண்மையில நான் ஆதி கிடையாது, எனக்கும் ஆதி ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் தான் விஷ்ணு, அவருடைய நாபிக்கமலத்துல தான் நான் தோன்றினேன் அப்படின்ற விஷயத்த அங்க நாரதர் சொல்லக்கூடியதாக நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தினுடைய ஆரம்ப ஸ்கந்தங்கள்லயே வரும். சோ இந்த ஜெகதாதிஜஹ அப்படின்ற இந்த ஒரு நாமத்திற்கு அழகான சரித்திரம் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் துவாரகையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். அவருக்கு 16,108 பட்டமகிஷிகள் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தியோட பேரு ஜாம்பவதி அப்படின்னு பேரு. அந்த ஜாம்பவதிக்கு பல வருடங்களாக குழந்தைகளே இல்லை. கிருஷ்ணர் குழந்தை எல்லாம் போறது என்ன, எல்லா பெண்களுக்கும் ஒவ்வொரு ராணிக்கும் 10 குழந்தைகள் கொடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணன். யோசிச்சு பாருங்க, 16,108 இன்டூ 10 அப்படின்னு போட்டு பாருங்க. அந்த குழந்தைகள் பிறந்தது இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் மறுபடியும் 10 குழந்தைகள் பிறந்தது. அப்ப எவ்வளவு பேர் இருந்திருப்பாங்க? அப்ப துவாரகை முழுவதும் இவங்க குடும்பம் தான், வேற யாருமே இல்லை. கிருஷ்ணனுடைய குடும்பம் தான் என்ன பண்ண, துவாரகை முழுவதும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்து. அப்படி சந்தான கோபாலனாக துவாரகாதீசனாக பகவான் வளர்ந்துட்டு இருந்தார். சரி, அப்படிப்பட்ட அந்த பகவான் சொல்றாரு, இந்த ஜாம்பவதி கேட்கற, நம்மளுக்கு இன்னும் குழந்தை பாக்கியமே இல்லையே, என்ன பண்றது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கேட்க. அப்ப கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, சரி நான் போய் கைலாசத்துக்கு போய் சிவன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவருக்கு தபஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட குழந்தை வாங்கிட்டு வரேன், குழந்தை பாக்கியம் வாங்கிட்டு வரேன் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார். கிளம்பி என்ன பண்ணாரு, கைலாசத்துக்கு போயிட்டு இருக்க. அங்க போய் உட்காந்து தமம் பண்றதுக்கு உட்காடுறாரு. உட்கார்ந்த உடனே சிவபெருமான் பாக்குறாரு, இது என்னது ஆச்சரியமா இருக்கு, கிருஷ்ணர் வந்து தவம் பண்றாரு, நம்ம இடத்துல வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்ன காரணமோ தெரியலையே சொல்லிட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி வந்துட்டார். அப்பப்ப நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு யாராவது ஹெட் வராங்க இல்ல டீன் வராங்கன்னா, எதுக்கு டீன் நம்ம இடத்துக்கு வராரு, நமக்கு என்ன, நம்ம என்ன தப்பு பண்ணவும் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து வந்துருவாங்க இல்ல, அது போல அவர் வந்துட்டாராம். வந்து கேட்கிறாரு, சிவபெருமான் கேட்கிறாரு, என்ன சுவாமி இங்க வந்திருக்கீங்க எவ்வளவு தூரம், நீங்க ரொம்ப பிஸி பர்சன் ஆச்சு, பெரிய குடும்பஸ்தன் வேற, இங்க வந்து என்ன பண்றீங்க சொல்லி கேட்கிறாரு. கேட்டா அப்பதான் சொல்றாரு கிருஷ்ணர், எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்ல, குழந்தை வேணும், குழந்தை எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றது என்னது, நீங்க தான் இத்தனை பேரை வச்சு பாதுகாத்துட்டு இருக்கீங்க, எங்களையும் படைச்சது நீங்க தான், நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாமா கேட்கும் பொழுது, ஏன் உங்களுக்கு மறந்து போச்சா அப்படின்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ணர். மறந்து போச்சாவா, ஞாபகம் இருந்தா தானே மறந்து போறதுக்கு, எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே, சரி பிளாஷ்பேக் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப சொன்னாரு, பகவான் இந்த 3 பேரை படைக்கிறார், பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அப்படின்ற 3 பேரை படைச்சிட்டு
சிவபெருமானுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாராம். உன்னுடைய பேர் அசுதோஷ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாராம். அசுதோஷ் அப்படின்னா ரொம்ப எளிதில் ஆனந்தம் அடையக்கூடிய, திருப்தி அடையக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சிவபெருமான் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிருவார், ரொம்ப சீக்கிரமா திருப்தி அடைஞ்சிருவார். நீங்க வழிபட்டீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு பலன் கொடுத்துருவார். அதே சமயத்துல உடனே கோபம் வந்துடும். ஆசுதோஷ் ஆசுதோஷ்னா ரொம்ப சீக்கிரம் கோபம் வந்துடும், ரொம்ப சீக்கிரமும் நமக்கு வரமும் கொடுப்பார். அப்படி உங்களுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துறார். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவனுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டார். ஆசுதோஷ், நீங்க ரொம்ப சீக்கிரமா திருப்தி அடைஞ்சு வரத்தை கொடுத்துருவீங்க சொல்லி பேர் கொடுக்குறாரு. அப்ப சிவபெருமான் கேட்கிறாரு, எனக்கு இன்னொரு வரம் வேணும். என்ன வரம்? நீங்களே என்கிட்ட வரம் கேளுங்க. முதல்ல நீங்க வரம் கேட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உலகத்துக்கே தெரியும் நான் ரொம்ப சீக்கிரமா வரம் கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிற விஷயம் உலகத்துக்கு தெரியும். அப்ப எல்லாரும் என்கிட்ட வரம் கேட்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். எனக்கு அந்த வரத்தை நீங்க என்கிட்ட வரம் கேட்கணுன்ற வரம் நான் அவங்ககிட்ட கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். சரி, அப்படி ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். இப்ப கிருஷ்ணன் ஞாபகப்படுத்துறார், அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வரம் கொடுத்தேன் இல்லையா, உங்ககிட்ட நான் வரம் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு இன்னைக்கு அந்த வரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப சிவபெருமான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இத்தனை பிரளயம் எல்லாம் தாண்டி போனாலும் நீங்க இன்னும் கொடுத்த வரத்தை மறக்காம இருக்கீங்க பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த வரத்தை சரி அப்படியே ஆகட்டும் சொல்லிட்டு, உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படட்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அனுப்புறாராம். குழந்தை பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா உங்க பேரையே நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு வந்தாராம். அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பவதி கர்ப்பமதியா இருந்து அவள் வந்து குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறார். அந்த குழந்தைக்கு தான் சாம்பன் அப்படின்ற பேரை வைக்கிறாங்க. சாம்பன் அப்படிங்கிற சிவனுடைய பேர். இப்படி பகவான் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மூலமாக இருந்தாலும், இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மூலமாக இருந்து பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் அப்படின்ற இந்த மூவரும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, படைத்து இவங்க 3 பேராலையும் இந்த பிரபஞ்ச காரியங்களை செஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு பேரு ஜெகதாதிஜகா அப்படின்ற பேர். நம்ம கேசவன்ற நாமம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல க இதி பிரம்மணோ நாம ஈசோகம் சர்வதேகினாம் ஆவாம் தவாங்ஸ்தபூதௌ தஸ்மாது கேசவ நாமவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த கிருஷ்ணருக்கு சிவபெருமான் சொல்லக்கூடியதாக இந்த சரித்திரம் வந்து ஹரிவம்சத்துல வருது. கிருஷ்ணர் போய் சிவபெருமான் கிட்ட போய் வரம் கேட்கிறார் இல்லையா, குழந்தை பாக்கியம் கேட்கிறார் இல்லையா, அப்ப சிவபெருமான் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. என்ன சொல்றாரு? க இது பிரம்மனோ நாம. சுவாமி, உங்களுக்கு கேசவன்ற பேர் இருக்கே, மறந்து போயிட்டீங்களா? என்ன அதுல கேசவன்ற க அப்படிங்கிறது பிரம்மாவை குறிக்கும், ஈஷா என்பது சிவனை குறிக்கும். இப்படி இருவடையும் படைத்தவனாக க ஈஷ வ, இந்த க அப்படிங்கிற பிரம்மாவையும் ஈஷ அப்படிங்கிற எண்ணையும் படைத்து எங்க 2 பேரையும் நியமிக்கிறதுனால உங்களுக்கு கேசவன்ற பெயர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமான் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமாக நம்மளுக்கு இது ஹரிவம்சத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப பகவான் தான் ஜெகதாதிஜகா, இந்த ஜகத்திற்கு ஆதியாக. பகவான் எப்ப இருந்துட்டு தான் இருக்காரு, பகவான் இல்லாத சமயம் அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜகத் ஆதிஜகா, இந்த ஜகத்தினுடைய இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆதியில தோன்றியவன் அப்படின்னு சொல்றான். ஆதியில தோன்றியவன்னா யாரை குறிக்குது? இந்த மும்மூர்த்திகளாகிய பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன்ல இதுல விஷ்ணு மூர்த்தியாக தோன்றுகிறார். நாராயணன் எப்பயுமே சாஸ்வதமா இருந்துட்டு தான் இருக்காரு. இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் அப்ப விஷ்ணுன்ற பெயரோட மறுபடியும் என்ன பண்றாரு, இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து தோன்றுகிறார் இல்லையா, அதனால அவருக்கு பேரு ஜெகதாதிஜகா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. இப்படியாக நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இன்னைக்கு 3 முக்கியமான நாமங்களுடைய அர்த்தங்களையும் பார்த்திருக்கோம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் கிளாஸை ரொம்ப பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. 293